بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم ایک دفعہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور فتنوں سے پردہ اٹھانا ہمارا کام ہے۔ اسلام کے جو دشمن لوگ ہیں ان کو بے نقاب کرنا ہمارا کام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر جو حملہ ور ہوتے ہیں ان کو بے نقاب کرنا ہمارا کام ہے۔ دن رات ہم اسی کام کے اندر مصروف ہیں۔ جناب، یہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ نے قاسم نامی فراڈیے کی جناب ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اور ایک ویڈیو یہ ہے، اس کے علاوہ دیگر اور بھی کئی ویڈیوز ہم نے اس کے اوپر بنائی تھی۔ یہ قاسم کا فتنہ سیم وہی فتنہ ہے جو کہ مرزا غلام قادیانی کا فتنہ ہے، جیسا کہ گوہر شاہیوں کا فتنہ ہے، جیسا کہ لسانیوں کا فتنہ ہے، اور اس جیسے دیگر بہت سے فتنے جنم لے رہے ہیں دن بدن۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جس کا نام آج کل اس نے اپنے آپ کو احمد عیسیٰ نام سے شو کروایا سوشل میڈیا کے اوپر، تو ہم نے ویڈیو بنائی تھی کوئی 2-3 سال قبل، اور جب اس کی نبا 7 کی پہلی ویڈیو آئی تھی تو اسی کے اوپر ہی ہم نے جناب پکڑ لیا تھا اور کہا تھا کہ یہ جون سا بھی بندہ ہے، ہم نہیں اس کو جانتے، تو یہ آگے جا کے کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرے گا، یہ کوئی دعویٰ کرے گا لازمی۔ حالانکہ اس نے اس کے اندر جناب بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی تھی، بظاہر کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہم نے پہلے ہی آپ لوگوں کو مطلع کر دیا کہ ایسا آگے جا کے ہونے والا ہے۔ ہم کوئی اللہ کے ولی نہیں ہیں، ہم کوئی نبی رسول نہیں ہیں، کوئی مسیح نہیں ہے، کوئی مہدی نہیں ہے، بلکہ ان کے خادم اور نوکر ہیں، اور ادنا سے ایک مسلمان ہے، اور اللہ پکا سچا مومن ہمیں بنا دے، بڑی بات ہے۔ لیکن پھر بھی ہم نے اپنے تجربات کی روشنی کے اندر کہا تھا کہ یہ شخص آگے جا کے کوئی نہ کوئی دعویٰ لازمی کرے گا، اور وہی ہوا کہ اس نے بعد میں پہلے تو وہ جناب مہدیت کا دعویٰ کرتا ہے، مجدد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے احمد عیسیٰ، اور اس کے بعد یوٹرن ایک دم لیتا ہے اور خود محمد رسول اللہ بننے کا وہ دعویٰ کرتا ہے، نبی رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور آج کل تو وہ جیل کے اندر ہے، وہ مر کھپ گیا کہیں پہ۔ بہرحال جناب، یہ قاسم نام کا شخص ہے جس کا یوٹیوب کا چینل ابھی میرے سامنے اوپن ہے، اور ٹریو ڈریمز پی کے نام کا یہ چینل ہے۔ اس کو آپ نے سبسکرائب نہیں کرنا، بلکہ اس چینل کو آپ نے رپورٹ کرنا ہے۔ تو رپورٹ کرنے کا طریقہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور ابھی تقریباً 10,000 اس کے سبسکرائبر، 10,762۔ اچھا جناب، یہ شخص اس کا کام کیا ہے کہ یہ بندہ خواب دیکھتا ہے، اور خواب دے دے کے ویڈیو بناتا ہے اور عجیب و غریب ڈرامے کرتا ہے، سیم وہی ڈرامہ کہ جو مرزا قادیانی نے کیا تھا، گوبر شاہی نے کیا تھا، ریاض گوبر شاہی نے، جس نے مہدیت کا دعویٰ کیا، لسانی شیطانی نے کیا۔ تو یہ لوگ خواب دیکھتے ہیں، یہ سب کی آپس کے اندر جناب یہ چور چور کا بھائی ہے، آپس میں یہ جناب ان کے عقائد اور نظریات ملتے جلتے ہیں، تھوڑا بہت بس 19-20 کا فرق ہوگا۔ تو یہ وہی کام ہے جناب کہ یہ خوابوں کے اوپر اپنے مذہب کی، اپنے عقائد نظریات، اپنی جماعت، اپنے پیر خانے کی جو بنیاد ہے وہ خوابوں کے اوپر رکھتے ہیں کہ جناب یہ دیکھو جی ہمیں خواب آیا۔ اب خواب ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کوئی بندہ پکڑ ہی نہیں سکتا۔ اب جب خواب تم دنیا کے اندر پیش کرو گے، اس کے اوپر تم وہ روایت لے کے آ جاؤ کہ لو جی خوابوں کے اوپر کوئی شرعی حکم نہیں لگتا، وہ دیکھو علماء کرام تو بتاتے ہیں نا خوابوں کے اوپر کوئی شرعی حکم نہیں لگتا۔ اب بندہ خوابوں کو پکڑ نہیں سکتا، یہ ایسا ایک چور دروازہ خواب کہ جناب اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں سکتا، کہ بھائی جب اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں سکتا تو پھر یہ دروازہ ایک ایسا ہے کہ اس ذریعے سے گھس کے قادیانی آ رہے ہیں، گوبر شاہیے آ رہے ہیں، لسانیے آ رہے ہیں، اور اس جیسے ڈبے پیر، جلی پیر، نمونے قسم کے کھڑے ہو رہے ہیں، الامان والافیز۔ یہ قاسم نام کا شخص کون ہے؟ آئیے پہلے ان کے یہ ہوم پیج کے اوپر جو ویڈیو لگی ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں، اس کے بعد اگلی گفتگو کرتے ہیں۔ علیکم، یہ داستان ہے محمد قاسم بن عبد الکریم کی۔ محمد قاسم کا تعلق پاکستان سے ہے۔
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कासिम को ख्वाबों के जरिए हिदायत की है कि वो अपने ख्वाब लोगों को बयान करे। बराहे मेहरबानी कासिम को मलामत ना करे। अल्लाह की रहमत सबके लिए है और कासिम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की कुर्बत और रजा का तलबगार है, और इन ख्वाबों की तशहीर का मकसद इसके सिवा कुछ भी नहीं, और सिर्फ अल्लाह ही कासिम का वकील है। कासिम को ये ख्वाब पिछले 27 बरस से आ रहे हैं, और इन ख्वाबों में अल्लाह कासिम से कुछ 500 से ज्यादा मर्तबा हम कलाम हो चुका है। जी सुन लिया आपने, 500 दफा अल्लाह पाक हम कलाम हो चुका है। तो अल्लाह हम कलाम होएगा डायरेक्ट, इसका मतलब है वही नाज़िल हो रही है तुम्हारे ऊपर। अब इसकी तुम तवीलें करोगे, नहीं नहीं वो देखो उसको भी तो ख्वाब आया, तो उसको ख्वाब के अंदर भी तो अल्लाह आया, तो फलां, ये सब झूठी बातें। ये मैं पहले ही बता दूं, वो गौस पाक की ख्वाब में भी अल्लाह आया था, तो फलां की ख्वाब में भी अल्लाह आया था। तो ये झूठी चीजें लोगों ने ये जनाब ये प्रोपेगेंडा किया गया है, एक झूठी चीजें जो है ना मंसूब की गई हैं इन औलिया अल्लाह की तरफ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं। इसके ऊपर मेरे वीडियो लेक्चर भी मौजूद है, क्योंकि मुझे पता है जब वीडियो लॉन्च करनी है तो बाद में बड़े कमेंट आने हैं इधर उधर के, इनकी फेवर के अंदर बोलने वाले बड़े लोग हैं। अच्छा जी, अच्छा ये कौन है जी कासिम? ये इस नमूने को जरा देख लें। ये है जी, ये है 28 साल हजूर पाक की ख्वाब में जियारत हो रही है। लाहौर के 42 साल मोहम्मद कासिम का दावा। लो जी ये नमूना देख लें। शक्ल ना शक्ल ढंग की, मैं शक्लों के ऊपर बात नहीं करता, शक्लें बनाई हुई अल्लाह पाक की हैं, सबकी शक्लें प्यारी हैं, लेकिन देख लें एक शख्स वो बेचारा वो जो हस्ती वो ऐलान कर रहा है कि मुझे ख्वाब में आ रहे हैं, तो शक्ल तो तुम अपनी देख लो, नमूने शक्ल तो देख लो तुम, पहले सुन्नत के मुताबिक अपना चेहरा तो बना लो। तो इतनी खराफात है, मैं यहाँ पे तबसरा करूं तो क्या करूं? हाँ जी, अब दाढ़ी के ऊपर कई लोग बोल पड़ेंगे, लो जी लो फलां की भी तो नहीं थी, तो फलां की भी नहीं थी, तो लिहाजा वो सारे बस अल्लाह के वली हैं। ये ड्रामे इस किस्म के नमूने खड़े हो रहे हैं। अलमान वाला फीज मैं आपको बताऊं कि इतना, ये देखे नीचे भी इन्होंने अपने चैनल के ऊपर भी इसी कासिम की वो इंटरव्यू और वीडियो लॉन्च की है। अभी पहले ये तस्वीर के जरिए आता ही नहीं था। हाँ जी, पहले इनके चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है। लो जी वो कासिम इसलिए तस्वीर नहीं बनवाता, वीडियो नहीं बनाता कि वो हराम है, तो अब हराम नहीं है, अब हराम नहीं है। अब देखो यू टर्न ले रहे हो ना, ऐसा आ रहे हो तुम, अपनी औकात पे आ रहे हो पुत्र। मैंने पहले बता दिया था, तू जाके आगे कोई नबूवत का दावा करेगा या महदियत या मसीहियत का दावा तो लाजमी कोई ना कोई करेगा। और अभी तक भी तुम्हारी जो वीडियो आ चुकी है ना, उनके अंदर इस किस्म के दावाजात मख्फी तौर पे खफी दावाजात मौजूद है। जिस तरीके से अभी हमने सुनाया है, ये खफी नबूवत के दावाजात तो अभी भी मौजूद है तुम्हारी वीडियोस के अंदर। तो अल-अमान वाला फीज और इनका ये एक फेसबुक का भी मेरे सामने ये ओपन है, इसके ख्वाब। हाँ जी, ये देखें जी, ये वही ये चीज सामने लगाई है इन्होंने अपने पेज के ऊपर भी। तो इन चीजों को रिपोर्ट करें, इनके पेजों को, इनके जनाब चैनल्स को। तो हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको भी चाहिए कि इनकी जानब मुतवज्जे हों। ये खुले तौर पे दंदनाते फिर रहे हैं ये लोग, और कोई इनको पूछने वाला नहीं, कोई रोक टोक नहीं, अल्लाह की कसम। और जो कोई बात करता है तो उसको मौलवी मुफ्ती कह के और उसको बस फितना परस्ती का टाइटल दे के उसको जेलों के अंदर तुम बंद करते हो। तो खुदा का खौफ करो, ये लोग क्या कर रहे हैं? इस्लाम और इस्लाम की धज्जियां बखेर रहे हैं। इस तुम्हारी आंखों के सामने ये लोग क्या ड्रामे कर रहे हैं, तुम लोगों को पता ही नहीं चलता। हाँ जी, तुम लोगों को पता ही नहीं चलता बिल्कुल। ये अपने पेजों के जरिए, अपने सोशल मीडिया के जरिए किस किस्म की इस्लाम की खराफात करें, तुम लोगों को पता ही नहीं है। और जो इन फितनों से पर्दा उठाता उनको पकड़ के जेलों में फेंको, चलो जी मुंह बंद हो जाए, वो बोल ही ना सके। ये तो ड्रामे तुम लोगों के, खुदा का खौफ करो कोई। और इनको ये कासिम नामी ये पेज पूज ये चैनल को आप जनाब डिसलाइक करें और इनको रिपोर्ट करें ताकि ये ब्लॉक हों। और मेरी खबर, अगर कोई मेरी बात कोई पाकिस्तान के करते धरते सुन लें और ये जो हमारी एजेंसीज हैं वो सुने, तो खुदा के लिए इनको बंद करो यार। इनको वैसे भी जेल के अंदर बंद करो, और इनके सोशल मीडिया की जितने भी पेज हैं, ये चैनल वगैरह, इनको भी बंद करो। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासर हो।